और बड़ी से तली ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो आमना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिट्टी बेर का ये भरम। नेकी पर चले और बड़ी से तली ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हूँ हमारे करम। नेकी पर चली और बड़ी से तली ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। Guest. So I would like to call on a stage Janab Mohammad Fazil, Joint Secretary, Tipu Sultan English Medium School, Hayatul Islamic Charitable Trust, Kotepura. Please do come and welcome our guests. Hello everyone. I am very glad and it's a great pleasure to having you all here to make it happen. In this special occasion, I would like to take a moment to extend the warm greeting for all one and all. I would like to welcome Janab Haji Hamid Sayyed, who donated the late Haji UK Memorial Building to the purpose of education for the children. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our block education officer, Sir H.R. Ishwar. Welcome you, sir. And I would like to welcome H.K. Kadar, the President of Fishmeal Oils Association, Mangalore. Welcome you, sir. And also I want to welcome Janab S. Kadar, the son of late Haji UK Sayyed. Welcome you, sir. And I want to welcome Janab Al-Haji Rashid, ex-president of Ullal Juma Masjid. Welcome you, sir. And also I want to welcome Janab Al-Haji Irshad Sakafi, the Khatib, Kotepura Juma Masjid. Welcome you, sir. And also I want to welcome Imtiaz Khatib, owner of Ikra Fisheries, Mangalore. Welcome you, sir. And we have a chief guest, Janab S.M. Farooq, the owner of S.M. Fisheries, Mangalore. Welcome you, sir. And I also welcome Janab UK Abbas, ex-correspondent, Tipu Sultan Educational Institution. Welcome you, sir. And we have a chief guest, Janab Monu Ismail, the ex-vice president of Ullal Kendra Juma Masjid. Welcome you, sir. And also we have a chief guest, the councillor of Municipal Ullal, Janab Muhammad Ramiz. Welcome you, sir. And we have a guest, Al-Haji Hammabba, the ex-secretary of Kotepura Juma Masjid. Welcome you, sir. And I also want to welcome our Kotepura Juma Masjid president and also the president of Hayatul Islam Charitable Trust, Janab UK Abbas. Welcome you, sir.
And I want to welcome Janab Alhaji UK Mahmood, the ex-president of Kotepura Juma Masjid. Welcome you, sir. And I want to welcome Janab Muhammad Mono, the ex-president of municipality. Welcome you, sir. And also we have a guest who donated to our school, Mr. Sharafat. Welcome you, sir. And I want to welcome all the teachers and non-teaching staffs of Tipu Sultan English Medium School and also Kannada Medium Schools. And I want to welcome Srimati Geeta R. Shetty, Headmistress of Tipu Sultan Educational Institution. Welcome, madam. And I also want to welcome our media person, Janab Asif from Posakural. Welcome you. And also we have a press person, Janab Ansar Inoli. Welcome you. And I want to welcome our ex-principal and also organizing secretary of our Hayatul Islam Charitable Trust, Janab M.H. Malar. Welcome you, sir. And we have State Best Teacher Awardee, Janab K.M.K. Manjanadi, sir, the President of Karnataka Primary Teachers Association, Dakshina Kannada. Welcome you, sir. And I want to welcome all the parents, guardians, students, all and one and all are welcome. And I want to welcome all the executive members of Hayatul Islam Charitable Trust. Welcome you one and all. Thank you. ಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. So I request Alhaji Irshad Shakafi, please kindly proceed to stage for dua. يوافي يومه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة ومرضية منا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعطي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيئة وإلى حضرات أصحابه البدريين واللهدين والأنينين والتبقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا إلى حضرة قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز. اللهم بحق هذه الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا واقض هوائجنا واشف أمراضنا الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية فاشفها يا شافي الأمراض. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. اللهم اجعل عواقب كل أمورنا خيرا ورشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Now I request Janab, our principal, Janab R. M.H. Mallar, retired principal, organizing secretary, aided Tipu Sultan School, Kotepura. Please do come, proceed to the stage and say few words about today's program. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆತ್ತವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಸಡಗರದ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಟೆಪುರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರ ಎಂಬಂಥ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟೆಪುರ ಎಂಬುದು ಅದು ದ್ವಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಮುಂಭಾಗದ ದ್ವಾರ. ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಉಳ್ಳಾಳದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಕೋಟೆಪುರ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಕೋಟೆಪುರ ಎಂಬಂಥ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಯರವರೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ. ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಜ್ಮೀರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬಂಥ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಅಲ್ಹಾಜಿ UK ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರು, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವರ್ಗಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರಂಥ ಮರ್ಹೂಮ್ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾರವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದಂಥ ಮರ್ಹೂಮ್ UT ಫರೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಮೂವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಟೆಪುರದವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೀಡಿದರು. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯವರು ಆಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತವರೂರು, ಮರ್ಹೂಮ್ UK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ತವರೂರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ತವರೂರಾದಂಥ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 1980ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮೂವರಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಮರ್ಹೂಮ್ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮರವರ ದುವ ನೇತೃತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಳದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಅಂತ ಇರುವಂಥ UT ಫರೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ 40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿಳಂಬವಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿತು. ಇದು ವಿಚಾರಗಳು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹೆತ್ತವರ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬರುವಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂತೇಳಿದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 1000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಥ ABCD ಇದ್ದಂಥ ತರಗತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ 3 ಮರ್ಹೂಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬಾರದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಶಾಲೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕಮಿಟಿಯವರು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ LKGಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕೆಂದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ LKG UKG ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಜಮಾತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ LKG UKGಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಂದರವಾದಂಥ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅನುಮತಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳುದು ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಉಂಟಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳುದಿದೆ, ನಾವು ಅದು ಖಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳುವುದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಬರಿಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ ಮಾಡುವ ಏನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಖತೀಬ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ HK ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಸಹಕಾರ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು LKGಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಸಮಾಧಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ದಾನಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಸೇವೆ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದೇವೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಉಂಟುಕೊಂಡು ನಾವು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಹುಡುಕುವಾಗ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲವರು ದಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮವರು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೋಟೆಪುರ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ. ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಉದಾತ್ತ ದಾನಿಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಊರಿನಿಂದ ಪರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾದ, ಯಾಕಂದರೆ ದಾನಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದಾನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ, ದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬರವರವರು ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೋಟೆಪುರದ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ UK ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಿವಂಗತ ಮರುಮು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದವರು. 35 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥವರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರಿರುವಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಮರುಮು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಧೂವಗಳು ನಿರಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು, UK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇರುವಂಥವು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಹೇಗೆ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರೇನು ಮಾತನಾಡುವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇಂದು ಆ UK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮರ್ಹೂಮ್ UK ಸೈಯದ್ ಹಾಜಿಯವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತವರೂರಲ್ಲಿ
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರು ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೋಟೆಪುರದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ 1-2 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿತು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರು ಮರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ನೀವು ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಲ್ಹಾಜಿ UK ಸೈಯದ್ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಿಡಿಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಆ ಗೌರವ ಏನಿದೆ. ಇವರು 25 ವರ್ಷ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 25 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, ಬಹುಶಃ ನಿಧನ 25 ವರ್ಷ, 24, 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 30 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಮರ್ಹೂಮ್ UK ಸೈಯದ್ರವರು, ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಆದರೂ ನಾವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆ ವಯಸ್ಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, SC ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಅವರ ಮಾತಿತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಹಮೀದ್ ಬಂದನ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಆ ಕೊನೆಯ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿಲ್ವ ಕೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಅಲ್ಲಾವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶಹಾದತ್ ಕೇಳಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ತನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿಳಿದು ಆಗ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಹಮೀದ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಮೀದ್, ನನ್ನ ಮಗ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆ ಮಗ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಉಳ್ಳಾರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ. ಇಂಥ ಸುಪುತ್ರರು ಇರುವುದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಹಾಜಿ ಮರ್ಹೂಮ್ UK ಸೈಯದ್ರವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ 6 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, 6 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇವರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಅವರು ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಯಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಹಾಜಿ ಎಸ್ ಖಾದರ್. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಜಾರ್ ಸೈಯದ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ. ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಇವತ್ತು ಮುಷಾವರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಂದು ಮುಷಾವರತಿಲ್ಲ. ಹಾಜಾರ್ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಾಜಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಹೇಳುದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಸಹೋದರತೆ ಎಂಬಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು UK ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. HK ಖಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಆಗುವುದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು. ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡವರು ಹಾಜರ್ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ತಮ್ಮ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ 3 ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮಸೀದಿ, ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ, ದೀನ ದಲಿತರು ಹಮೀದರವರು ಗಲ್ಫಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೇನಾದರೂ ಕೊಡದೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಜನ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸಯ್ಯದ್ ರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಯತ್ತನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಆ ವೇತನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶಾದಾಯಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸುಪುತ್ರರು ಪಡೆದಂಥ ಆ ತಂದೆಯವರು ತಾಯಿಯವರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಬಿಗೆ ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಿಸ್ಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ರಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವಂಥ ದಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾದಂಥ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದಂಥ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸಯ್ಯದ್ರವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಸಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೃತರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ನಾಳೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ತಾಯಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ದೀರ್ಘಾಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸಯ್ಯದ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು 3 ಗಂಡು 1 ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಬುನಾದಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಂಥವರು ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು. ನಿಜವಾಗಿ ಸರ್, ನಾಳೆ ಈ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತವರೂರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿ 2 ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಿಂದ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮರು ಗಲ್ಫಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಬಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಆಗ ಕೋಟು ಗೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುವುದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮರವರ ಮನೆಗೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಭೇಟಿಯವರು. ಇದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಗೌರವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಹಾಜಿ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೊರಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿದವರು ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ತೆರೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಕಾರಣೀಕರ್ತರವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ BC ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಸ್ ಖಾದರ್. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ಸಯ್ಯದ್ ಹಮೀದ್ರವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ UK ಸಯ್ಯದವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಂಥದ್ದು HK ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು. HK ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ನನ್ನ ಭಾವರವರು. ಫಿಶ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆವು.
ದೀರ್ಘವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ತವರೂರಿನ ಶಾಲೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಖಾದರ್ಗಳಾಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್, ಒಂದು ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಖಾದರ್, 3 ಖಾದರ್ಗಳ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 1,75,000 ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಬಂಧುಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಉದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ 16 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 5 ಲಕ್ಷ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಶಂಶೀರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇತನ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಯಮಾನ ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೇಲಂತಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹೋದರರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಲಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಸ್ವಾಲಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಲಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೇಲಂತಿಸಿದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಿತಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮೋನಕ್ಕನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತಮ್ಮ ತವರೂರಿನ ಸಂಸ್ಥೆ, ತಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏನಿದ್ರು ಕೋಟೆಪುರ ತಮ್ಮ ಊರು ಎಂಬುದು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮರೂಮ್ ಯು ಟಿ ಫರೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸುಪುತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ, ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರಕ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಆಹಾರ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದಂಥ ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಭಾಪತಿಯು ಅವರೇ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಸಂಬಂಧ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ
ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನಾಕನವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಇರುವವರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ, ಮೋನಾಕ ಮಾತ್ರ. ಅವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಕೊಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟು ಮಸೀದಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಪೀಕರನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡು ಈಗ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕೋಟೆಪುರದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈ ಊರವರೇ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಗೌರವಂತ ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ರವನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಕೋಟೆಪುರ ಶಾಲೆ MH ಮಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹುಶಃ ಒಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಕ್ಕನವರು ಮೋನಕ್ಕನವರು ಮೈಯದೆಗಳು ಬಂದು ಇದು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಚಿಂತಾಜನಕ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 30-35 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು. ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಂಡಲ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ, ನಿಯತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬರ್ಕತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೋಟೆಪುರ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೈಯದ್ ಅವರದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದೇವರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಾಗ ನಾನೀಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸೈಯದ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂದೆ AJK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಯದ್ ಅವರು ಅಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಕುಟುಂಬ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಮುದಾಯ, ಸಮಾಜ, ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೈಕಲ್ಲಿ 4 ಬೈದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗೀಚಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಮುದಾಯ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜ ದೇಶದ ಯಾರಿದ್ದಾರ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಾಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಬಲಿಷ್ಠ ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು AC ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಅವರಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮವರು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಪ್ಪಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವರು ನಮ್ಮದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕನಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಈ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ನೀವು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಡನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡು ಸೋರ್ತದ, ಮಾಡು ನೀರು ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ನ ಮನೆಯ ಇದು ನೋಡಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಡಿಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಡಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ. 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಡ್ತಾರಂತ ಯಾರನ್ನ ಊರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಹೆತ್ತವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟೀಚರ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಮನೆ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಯಾರು ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅವ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುಶಿಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಟೀಚರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಸೈಕಲ್ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯುಸಿ, 1 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಕರೆದಾಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮೀಸಲಿಡಿದ್ರೆ ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟದು ನಾನು ತರಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಿಚಾರವೇ ನೀವು ತಲೆಗಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಗಳು ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೈಯದಾಜಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ನೀವೊಂದು ದೃಢ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸೋದರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಮಾಜ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನನ್ನ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೂಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬೇಕು ನಾನು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರದೇಶ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಚಾರ ಗೀಚ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೋಟೆಪುರದ ಜನತೆ ಹಿರಿಯ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೋಟೆಪುರ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ UK ಪ್ರಿಮ್ಯಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತುವುದು. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಊರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಎತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ದರ್ಗದ ಶಾಲೆ, ಟೀಚರ್ಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಊರವರ ಶಾಲೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ದೊಡ್ಡದ ಸಣ್ಣದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಕೋಟೆಪುರದ ಯುವಕರು ಯುವಕರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತವ ಸಮಾಜ. ಈ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಬೇಕಾದ ಮೈಯದ್ದೆ ಹಾಕಿರಲಿ, ರಶೀದ್ ಹಾಕಿರಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಕಿರಲಿ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಜನಾಂಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಾನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದದ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಟ್ರೈನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಮಾರಾಯ, ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದಂತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ನಿನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೀ ಅಡಿಗಾಗಿ ಸೀದಾ ಬರುವ ಬದಲು, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬರುವ ಬದಲು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆಗ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವನು ಅಡಿಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದೆ, ಅವನು ಎದ್ದು ಓಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೇಶವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ
ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮಾಜ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು 2-3 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ರೋಷ, ಆವೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಡ. ಯುವಕರೇ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಗಾಡಿಗಳು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನು ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೊರಟಂತೆ. 20-30 ವರ್ಷ ತನಕ ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಂತೇಳಿ 30 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಇದು ದೇಶ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಶ ಸರಿ ಉಂಟು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 30-40 ವರ್ಷ ತನಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 40 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂತೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರಿ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 40-50 ವರ್ಷ ತನಕ ಇವನು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. 50 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಂತೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಲೂಕೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 50-60 ವರ್ಷ ತನಕ ಇವನು ತಾಲೂಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 60-70 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ತಾಲೂಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ, ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ 70-80 ಮನೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. 80 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಕತೆ ಮುಗಿದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾದರೆ ಮನೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮನೆ ಸರಿಯಾದರೆ ಊರು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಊರು ಸರಿಯಾದರೆ ದೇಶ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮುದಾಯ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸರಿಪಡ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜ ಅಂತ ದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ, ಏಕತೆಯಿಂದ ಸೇರಿದಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ MS ಮಲ್ಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. HK ಖಾದರ್ನ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಕೂಡ MS ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿತು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ದುಡಿದು ನನ್ನ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿ ನನಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾತು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದಿರಿ. ಅದರ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುವಾ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಉಳ್ಳಾಳದವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯುಟಿ ಖಾದರಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. 35-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕನಸಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬರೀ ನಾವು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೇವಾದಾಕರಾಗೋದಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಆಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುಣೆಗೆ 12-1 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಹದೇವನವರು ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ನನ್ನ ಕನಸು ಕೂಡ ಇದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರ ಕನಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಟೆಪುರ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ, ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು
ಜನಬಿಡವಾದ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭಾಶಯತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದ ಸೌಹಾರ್ದ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಇದೆ ಇರಲಿ ಅದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಇಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಲ್ಹಾಜ್ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ರವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗದೀಬ್ರವರು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ರವರು ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಲ್ಹಾಜ್ UK ಸೈಯದರ ಸುಪುತ್ರರವರು ಅಲ್ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ UK ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮರ್ಹೂಮ್ ಹಸನ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಹಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 3 ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಾಲನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಪೇಟ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಪೇಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್ರವರು ಜಮಿಯತ್ ಬಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್ರು ಅಮ್ಮಬಾಜಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಅಮ್ಮಬಾಜಿ ಅವರು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಪರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅವರ ದಿವ್ಯ ಅಮೃತಾಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು, ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಹಸನ್ ಹಾಜ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಅಲ್ಹಾಜ್ HK ಖಾದರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, HK ಖಾದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾದಂಥ ನಿಕಟ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಹಿತೈಷಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ HK ಖಾದರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೇನು ಅದರ ಮೇಲಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ HK ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ದೀರ್ಘಾಯುಷು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಗ್ಫಿರತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಮರ್ಹಮತನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ಫಲಾಹದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಿಸಿಟ್ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಈ ಏರಿಯಾದವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಜನಾಬ್ ಹಮೀದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಉದಾರ ಮನೋಭಾವ ಇದು ತನಗೆ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಅವರ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಅವರ ಮರ್ಹೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ನತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದುವಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ದ ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾಬ್ ಮಲ್ಲಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಇಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ HK ಖಾದರ್ ಅವರ ಉದಾರತ್ವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಹ ಆಗಬಹುದಂತ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿ. ಅವಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರನ್. ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ SM ಫಿಶರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರದು ಹಾಗೂ HIFನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂಥ SM ಫಾರೂಕ್ ರವರು, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು HIFನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ SM ಬಶೀರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಮಾಜ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಅಂತ ಇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರೊಂದು ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ SM ಬಶೀರ್ ಅವರು ಮರುಮು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು SM ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, സ്റ്റേജിലിൻ്റെ എൻ്റെ ബ്രദർസ്മാർക്കും അതേപോലെ എതിരിലിൻ്റെ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ്മാരും ബ്രദർസ്മാർക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಉಂಡಾಗನೆ ನಾನು ಬ್ಯಾರಿಲ್ ಪಲ್ಕವರ್ರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಿಂಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಂಟುಂಡು ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആക്കുകയായിട്ട് ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಜನಾಬ್
ಹಾಜಿ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ ನಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 3 ಬ್ರದರ್ಸ್ಮಾರ್ ನಂಗೆ ಇವ್ಡವ್ರು ನೋಟ್ ಹಾಕೋಗೊಲ್ಲವ್ರ ವಿಷಯ ನಾ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೊಲ್ಲೋಗೊಲ್ಲ ಚೊಂದಂಟೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ಎತ್ತರ ಬೆಲೆ ಹಾಕ நீங்கள் நாளைங்கள ஆஃபீஸர் ஆக்கோரு டாக்டர் ஆக்கோரு இன்ஜினியர் ஆக்கோரு பட் அங்கே ஒரு நல்ல மனுஷ ஆக்கணும் இது நீங்கள கண்ணெதிர்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆயிட்டுண்டு ఎందుకు చొందంటే 3 బ్రదర్స్ మారు అంగల అబ్బడే నెనపాకిட்டாங்க இப்ப ఈ స్కూల్ గా ఇట్టాங்க బిల్డింగ్ కట్టి కొడుతుంటున్నారు ಜಂಡು 3 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾರ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಕೀಲ ಫ್ಲೋರ್ ಮೂಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು ಎಂದ್ರೆ ಚೊಂದೆ ಮಕ್ಕ ಚೊಳ್ಳದು ಜಾರಿಯ ಸದಕ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕಿರಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚೊಲ್ಲು ಇದು ಈ ನಂಗೆ ಮರ್ಚಲ್ ಪಿನ್ನೆ ನಂಗೆ ಅವಡೆ ಸ್ವರ್ಗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഊഞ്ചായി ಯಾರ പോയിട്ടുള്ള അപ്പൊ കേക്കിടറുള്ള അങ്ങ ഇതെന്ത് നിന്റെ ഊഞ്ചായി ಯಾರಾയിട്ടുള്ളേ അപ്പൊ അള്ളാഹു ചൊല്ലൂല നിന്റെ മോൻ അവിടെ നിക്കായിട്ടിದೆ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല പണിയാക്കിയിട്ടുള്ള അതിൽ നീത്ത നിന്റെ ഊഞ്ചായി ಯಾರಾയിട്ടുണ്ടു സോ നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ ഇതേ ചൊല്ലി എന്തിനു ചൊന്നിട്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് നല്ലാക്കോರು എന്ത് ಬೇನಾಕೋರು പിന്നൊരു ವಿಷಯ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ நல்ல ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೊಂಟುಳ್ಳಾರಿ ಅದು ಎತ್ತರ ತೋಲ್ತೀರು ಹಗಗೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೊಂಟುಳ್ಳಾರಿ ಇದು ತೀರೋಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಂದ್ರೆ ಚೊಂದಂಟೆ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಮೀನು ಕೊಡ್ಕರೆ ಬಲ್ತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಆಲ್ಗೆ ಮೀನು ಕೊಡ್ತು ಟೌನ್ಗೆ ತಿನ್ಬಾಟ್ರೆ ಬಲ್ತ ವಿಷಯ ಈ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಡಿ ಎಂದ್ರೆ ಹಾಕಿರು ಚೊಂದಂಟೆ ಹಂಗೆ ಅಂಕ ಮೀನು ಕೊಡ್ಕೊಡ್ತು ನಿಪ್ಪಾಟಿಟ್ಟು ಮೀನು പിടിക്കൊക്കെ പടിപ്പാട്ടുണ്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ ഒർക്കങ്ങ മീൻ പഠിച്ചേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒരു ഔത്തിൽ ഒരുത്ത നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയന ആ ഫാമിലി ആ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയപ്പോലെ ആ ഫാമിലി നല്ല ആയപ്പോലെ മുന്നോലോ നങ്ങ ചെറിയക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തിന്ത് പെണ്ണ് SLC പഠിച്ചമേ അവളെ മാപ്പിളേക്കൊരു ഗൾഫിൽ ലെറ്ററിൽ തോകുമേ ആണ് അവനൊരു ഡിഗ്രി ആക്കിയമേ എന്ത് വെച്ചാൽ അവനക്കൊരു ഗൾഫ് പോയിട്ട് ഒരു ജോബ് കിട്ടോ ഇതേ ജണ്ടിന്ന് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ജോബ് കിട്ടോകാണെങ്കിൽ പെണ്ണുക്ക് ലെറ്ററിൽ തോകയിട്ട് അവളെ മാപ്പിളേക്ക് മാത്രം ഇണ്ട് അങ്ങനല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചൊമ്മ ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ ആറ് പെറവുചാരണ്ട ഇണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ചൊന്നിട്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടರು അങ്ങ നീറ്റിൽ പാസ്സായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് എടുത്തെങ്കിൽ 720 above 600 എടുത്തിട്ടായെങ്കിൽ ഫ്രീ all over India ಬೆಲೆ ಕಾಲೇಜಿൽ ಅಂಕ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುಂಡು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ഒരു ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഫ്രീയിൽ അവിടെ പലത്തെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടെ ഇത് നിങ്ങളെ മക്കൾക്കായിട്ട് ഇട്ട പലത്തെ ഒരു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ആക്കിടാറ് അതേപോലെ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കോರು അങ്ങനെ ലൈഫ് നല്ല ആക്കോರು പിന്നെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ചൊല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് if he born as a poor it's not his problem if he die as a poor it's his problem ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದಂಟಾಯಂಗೆ ಅವನು ಪೆರಮೊತ್ತುಗೋ ಪಾವത്തിൽ ಪೆತ್ತಂಟಾಯಂಗೆ ಅದು ಅವನದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮರಿಕೊಂಬತ್ತು ಪಾವತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅವನು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಿಕರಿ ఎందుకు చొమ్మె ఆపర్చునిటీ ఉండు నాకు మేలు బరువా ఇన్షా అల్లా நீங்களே எல்லா மக்களுக்கு நான் துவர்க்கிறேன் ఈ உண்டோ படிக்கிறல்ல மக்கள் நல்ல ஆஃபீஸர் ஆவட்டு நல்ல டாக்டர் ஆவட்டு அதே போல ఈ இனிஷியேட் எடுத்து ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ പഠിച്ചോನು ಇನ್ನೂ ಅಂಕ ಅದಲಾಯ ಭಾಗಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಈ ದುನಿಯಾವಲು ಆಖಿರത്തിൽ ಅಂಕ നല്ല ഇത് കൊടുക്കട്ടെ ചൊന്നേങ്ങ ആഖിരത്തിക്കായിട്ട് കമായാക്കിട്ടുള്ളവർ ഇത് ഇതല്ല ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടി ചൊന്നിട്ടായെങ്ക അതും ഒരു ജാരിയ സദക എത്ര തോല് ഈ സ്കൂളിക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്കില്ല എത്ര തോല് ഇവിടെ ബക്ക പഠിച്ചിട്ട് നല്ലായിട്ട് നല്ല അങ്ങനെ ഫാമിലി നോക്കറ അത്ര തോല് സ്വഭാവ ആരല്ല ഇൻവാൾവ് ആയിടർ ഈച്ച് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി പഠിച്ചോನು ഞങ്ങൾ ಇಂದು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ಈ ಇದರ ಪೂರ್ತಿಯಾಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ ഞങ്ങൾ ಇದ್ರೆ ಕಬೂಲ ಕಟ್ಟಿ ಇದ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂಕಿ ಈ ದುನಿಯಾವಲ್ ಆಖಿರത്തിൽ നല്ല കൊടുക്കത്തു ചൊന്നന്റെ ജൻ പൽക്കത്തെ നിപ്പാട്രെ വാഖിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Now I request our block education officer Mangalore South HR Ishwar sir to express the program. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಮಣಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಅಂತಂತಂದರೆ
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು. ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರುಗಳು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಪುರೋಹಿತರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ ದೇವರು. ನಿಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಪುರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಜೆ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ದಿನ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ UK ಸೈಯದ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಸರ್ ತಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ MH ಮಲಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ KMK ಮಂಜುನಾಡಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ಪೋಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತವ, ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ತಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಈ ಥರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ತಾವುಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೇದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರೇ, ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಾವುಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣವಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯ IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು DC ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಂಥ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, RCC ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಬೈಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ
ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದೀಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ಜನಾಬ್ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಹುಶಃ ಇದರ ಅಡಿಪಾಯ ಸ್ಥಳ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಘಟನೆಯದ್ದೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಿರೀಟವೆಂಬಂತೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ, ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ದಾನಿಗಳು ಆದಂಥ ಹಮೀದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ, ಅವರಿಗೆ ರಹಮತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದುವಾ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಅದರಂತೆ HK ಖಾದರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರವನ್ನು ಒಂದು ಮಿನಿ ದುಬೈ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಕೋಟೆಪುರ ಅಂದರೆ ಮಿನಿ ದುಬೈ. ಸಾಧಾರಣ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯದ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುವುದಿದ್ರೂ ಕೋಟೆಪುರದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಜಿ UK ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ಮನೆಗೆ, UG ಹಾಜಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿದ ನಂತರವೇ ಆ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದೀಗ ಪುನಃ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗತ ವೈಭವವನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು HK ಖಾದರಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ಅದು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬೇಕಿದ್ರೆ HK ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ, ಯಾರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ
ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ತಾಯಿಯ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್.ಕೆ. ಖಾದರ್ ಅವರು, ಹಮೀದಾಜಿಯವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಚ್.ಕೆ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆ, ಆಗಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ, ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೋಟೆಪುರ ಶಾಲೆರೆ ಮೇಲ್ತವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ದ್ವಾರಕವರು ಅಂತ. ಕೋಟೆಪುರ ಶಾಲೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಅದು ಕೇಳಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಕೇಳದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾದರಾಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂತೇಳಿದರೆ, ಮೈಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೀಗ ಮೈಕೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ನಮಾಜಿನ 5 ವಕ್ತಿನ ನಮಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ರಹಮತ್ತನ್ನು ಕೊಡು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭವನವನ್ನು ನೀನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಬಲರಾಗಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಸದಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಕಾತ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನಗಂಡಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಾಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಾಲೆ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು, ನೀವು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆ ಶಾಲೆ ಬೆಳೆದು 10 ವರ್ಷವೋ 20 ವರ್ಷವೋ 25 ವರ್ಷವೋ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್, ಲಾಭ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್, 1,20,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾಳೆನೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಾವು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಚಾಕು ನಾವು ಕೊಡೋದು, ಟೀಚರ್ನವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನಾವು ಕೊಡೋದು, ಇತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮನಗಾಣಬಾರ್ದು. ಅದು ನಾವು 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಮಿಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರುವ ವರ್ಷ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗಲೂ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಾಗಬೇಕು. ಅದು ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನೀತಿ, ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಯಮ, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಲಿಬರಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶಮಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗೈದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಎಚ್. ಮಲಾರ್ ಅವರು
ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್. ಇದೀಗ ಜನಾಬ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಳದೆ ಆಚೆ ನೋಡದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ LKG ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್ರವರು ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲಿಲ್ಲದೆ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತೀಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ದೀರ್ಘಾಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿ ಈ ಸದದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. SM ಫಾರೂಕ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದಂಥವರು, ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತ BCC ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಸನ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ BCC ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಸನ್ ರವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲು ಒದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆದ ಶಂಶೀರ್ನವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ UK ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಮೀದ್ ಮೂಸಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ R ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ರಮೀಜ್ ರವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಮ್ಮಬ್ಬನ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಆಸಿಫ್ ಇವರಿಗೆ ಫೈರೋಜ್ನವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನಾಬ್ ಮಹಮೂದ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಶಬೀರ್ BC ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ
ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಹಾಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಜನಾಬ್ ಹಮೀದ್ ಸೈಯದ್ನವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷರ್ ಅವರು ಇವರಿಗೂ ಎಸ್ ಖಾದರ್ನವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ I feel proud and privileged to stand before you on behalf of school to purpose the vote of thanks to all those who have we wish to express gratitude to Janab UT Kader Farid, Honorable Speaker, Karnataka Legislative Assembly. Thank you, sir, from the depth of our heart. We thank you, Janab Haji Hamid Sayyid. We thank you, sir, Janab Al-Haji BJ Hanif, President Sayyid Madani Court Center, Juma Masjid. We thank you, Al-Haji Irshad Sakafi Katiba, Janab HK Kader. We thank you, Janab Al-Haji S. Kader, Son late Al-Haji UK Sayyid. We thank you, Janab Imtiaz Khatib. We thank you, sir, Janab SM Farooq. We thank you, sir, Shri H.R. Ishwar, District Education Officer, Mangalore. We thank you, sir, Janab Mono, UK Mono Ismail. We thank you, sir, Janab Al-Haji AK Mono Mohiddin. We thank you, sir, Janab Al-Haji UK Abbas Alemane. We thank you, sir, Muhammad Musa, President. We thank you, sir, Wani V. Alwa. We thank you, Janab KMK Manchanadi. Janab Muhammad Rameez. Janab Al-Haji Hammabba, Janab Al-Haji UK Muhammad, Mrs. Geeta R. Shetty, Janab Al-Haji M.H. Malar, Janab Muhammad Fazil, Joint Secretary, Janab Abbasakka, President, Janab Abu Korcha, Janab Hammabakka, Janab Riyaz, Janab Ashraf UH, Janab Fairoz, Janab Samad UK, Janab Samshir, Janab Fayaz, Janab Mayadakka, Janab Hamid Musa, Janab Mansur, Janab Addakka, Janab Samsir SK, Janab Nawaz, Janab Imran, Janab Imran, and my sincere thanks to all the teachers and staffs for their hard work and support. Finally, I would like to thank you all of you for spending your valuable time with us and helping us to make the grand success of this event. Thank you one and all.